ஹாய், வணக்கம். அப்போது நிறைய பேர் தம்பனேல் பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் போடுறதுக்குன்னு ரெடியாக வீடியோஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராடு என்ன ஃப்ராடுத்தனமாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் வீடியோஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என் பேர் மர்வா. ஐ எம் ஃப்ரம் கேரளா. நான் பேசுகிற தமிழ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுன்றது எனக்கு தெரியாது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தம்பனியில் சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா டீட்டெயிலாக வீடியோ பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் மோரோவர் இது கம்ப்ளீட்டாக நேச்சுரல் ப்ராடக்ட். எனக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட இது என்ன அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் ரிவ்யூஸ் கஸ்டமர் சொன்ன ரிவ்யூஸ் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு இது எந்த அளவுக்கு நம்பணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ கொஞ்சம் கஸ்டமரோட ரிவ்யூஸ் நான் போட்டிருக்கேன், பாருங்க. ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. എനിക്ക് മർവ സുഖല്ലേ? മാഷാഅല്ലാ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് അമേസിങ്. പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എനിക്കും ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കുരുക്കളൊക്കെ വന്നു, പക്ഷെ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴേ ആ കുരുക്കൾ പോയി, നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. മോൻക്കും ഇത് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റൽ എണ്ണ അല്ലേ, ഒരു ഓയിലല്ലേ, അപ്പോൾ അത് തേക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവനക്കൊരു കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള അവരെ എന്താണ് ഓയിൽ അവരിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇതപ്പം പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ക്രീംസ് പോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുമെന്നൊരു ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആണോ? ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓയിലി സ്കിന്നായിട്ട് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് മാഷാ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും തീരില്ല, അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമാണ്. കാരണം എനിക്ക് സാധാരണ എൻ്റെ ഫേസിന് ഏത് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ആക്കിയാലും, ക്രീമോ എന്ത് യൂസ് ആക്കിയാലും എനിക്ക് ഇത്തിരിയായാലും എനിക്ക് ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഓയിൽ സ്കിന്നായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു കുരു പോലും എനിക്ക് വരും. എൻ്റെ ഒരു സ്കിൻ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാഅല്ലാ ഇത് യൂസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുരുവൊന്നും വരുന്നില്ല, ഒരു കുരു പോലും ഇല്ല. കുറച്ചിങ്ങനെ ടൈം എടുക്കുമല്ലോ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം കുറച്ചിങ്ങനെ. പിന്നെ ഈ സീറം ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു, അടുത്ത ബോട്ടിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ സെറംസും ഒക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അതിനൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളത് എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്താലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ട്. അത് എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം തേച്ചിട്ട് മാറാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഹൈപ്പർ പിഗ്മെന്റേഷൻ. അത് കറക്റ്റ് നല്ലോണം റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു. ஓகே, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நிறைய பேருக்கு ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் மலையாளம் லாங்குவேஜ். பட் ரொம்ப நம்ம ஓன் லாங்குவேஜ் புரிகிற மாதிரி யாருக்குமே வேற ஒரு லாங்குவேஜ் புரியாது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ என்ன 75 to 80% எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் இந்த மார்வாஸோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே. ஸோ இது நானே ஏன்னா என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் இது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம். ஏன்னா நான் ஒரு 21 ஏஜ் வரைக்கும் நான் இப்போது இதில் காமிக்கிற இந்த ஃபோட்டோஸ் தான் என்னோட ஃபோட்டோவில் இருக்கிறது தான் என்னோட கலர், என்னோட உடம்பு எல்லாமே. அந்த டைம்ல எல்லாம் ஒரு 71 கேஜி நான் இருந்திருக்கோம். அண்ட் மோரோவர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு 25-26 எல்லாம் ஆச்சு என்னோட மேரேஜ் முடியறதுக்கு. ஸோ அந்த ஆஃப்டர் மேரேஜ் இவர் தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க, இது யார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ பார்த்து கேட்டதுக்கப்புறம் நான் தான் சொன்னேன், நான் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய யூடியூப்பில் வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நான் அதுக்கு மேலே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு விட்னஸ் தான் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபன்னாக பேசின அந்த விஷயம் அவர் தான். சரி, அப்போ ஏன் நீ அந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஐ வில் ட்ரை. அண்ட் நான் அதை இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணேன். மாஷா அல்லாஹ் நிறைய கஸ்டமர்ஸுக்கு ரிசல்ட். இப்போ நான் இதில் போட்டது ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் பேரோட ரிவ்யூஸ். ஒரு வீடியோவில் நம்ம எவ்வளோ ரிவ்யூஸ் ஆட் பண்ண முடியும். இதுக்கப்புறமேட்டில் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வீடியோஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். அதே மாதிரி தான் இன்டேக் நல்ல இன்டேக்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. அதெல்லாம் நான் வேறு வீடியோஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் மெயினாக நான் பண்ணது இதுதான்.
தண்ணி வெள்ளம் தான் சொல்ல வரேன். தண்ணி வந்து நிறையா குடிப்பேன். அதே மாதிரி நல்லா தூங்குறது, 8 hours ஸ்லீப் வந்து கண்டிப்பாக நான் எடுத்துப்பேன். இன்னொன்று ஸ்கின் கேர் வந்து நல்லா எடுத்துப்பேன். ஸோ ஆயுர்வேத இப்போ என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பற்றி சொல்லணும்னா, இதில் வந்து மார்வாஸுக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம். மார்வாஸ் ஃபேஸ் பிரைட்னிங் ஆயில் 299 rupees. மார்வாஸ் ஃபேஸ் பிரைட்னிங் சோப்பு வந்து 3 டைப்ஸில் நாம் பண்ணுறோம். மார்வாஸ் ஃபேஸ் பிரைட்னிங் சோப், மார்வாஸ் சார்கோல் கோட் மில்க் சோப், இன்னொன்று மார்வாஸ் பேபி சோப். மார்வாஸ் பேபி சோப்பு வந்து அப் டு 2 years வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சோப்பு தான். இன்னொன்று மார்வாஸ் ஃபேஸ் சிரம், இன்னொன்று அது வந்து நைட் யூசேஜுக்கு போட வேண்டியது. இன்னொன்று நம்மளுக்கு வருது மார்வாஸோட ஹேர் ஆயில், இன்னொன்று மார்வாஸ் சீட்ஸ் ஷாம்பு வந்து நீங்கள் டெய்லி யூசேஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. எவ்வளோ யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலேயே இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் வருது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் போட்ட வாய்ஸ் கிளிப்பு ரிவ்யூஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கோ என்றது எனக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு 2 to 3 ஷேடு வரைக்கும் கலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். கண்டினியூஸ் யூசேஜில் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரிசல்ட் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். ப்ளஸ் க்ளீன் அண்ட் கிளியர் ஸ்கின்ன்றது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி தான், கரெக்டாக? இன்னொன்று மார்வாஸோட ஃபேஸ் பிரைட்னிங் சோப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சன்டேனு பிளாக் மார்க்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எல்லா பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு ரெடி ஆகும். இன்னொன்று ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும்னா இந்த நம்பரில் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணுற டைமில் நாங்கள் தமிழ் தான் மேம், மறவானே கூப்பிடுங்க, நாங்கள் தமிழ், ஸோ தமிழ்லேயே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக தமிழில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தருவேன். ஸோ இதில் வந்து இப்போ என்னோட நிறைய கஸ்டமர்ஸுக்கு சூப்பர் எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட் வந்து கிடைச்சது. எப்படின்னா 3 ப்ராடக்ட், மார்வாஸ் ஃபேஸ் பிரைட்னிங் ஆயில், ஃபேஸ் சிரம், பிரைட்னிங் சோப், 3மே வந்து காம்போவில் 797 rupeesக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது. எப்படின்னா சிரம் வந்து நைட்டு யூசேஜ் பண்ணிப்பாங்க. இன்னொன்று ஆயில் வந்து டே டைமோ இல்லை நைட் டைமோ வந்து ஒரு 1/2 hour. இது வந்து தாராளமாக நீங்கள் போட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 100% நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்டு, லைசன்ஸ்டு, லேப் டெஸ்ட்டு, எல்லாமே வித் ப்ரூஃபில் தான் நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான 45 days பேபியிலேருந்து நீங்கள் தைரியமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட்டு. ஜென்ஸு உமன்ஸு எல்லாருமே ஒரே மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் வர வீடியோஸில் எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு, ஏன்னா ஒரு வீடியோலேயே நாம் எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷன். இன்னொன்று நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரலாம், இதெல்லாம் நம்புகிற மாதிரியா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து இந்த வைட்னிங் க்ரீமு, நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க வைட்னிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி ஸோ ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஸ்கின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்க அது ஸ்டாப் பண்ணி ஒரு 2 weeksக்கு அப்புறம் முன்னே எப்படி இருந்துச்சோ அதை விட டார்க் ஆகவும் ஆரம்பிக்கும். இன்னொன்று பிம்பிள்ஸும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் என்கிட்ட வந்திருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி சில பேருக்கு மேபி 15-20 days ஸ்கின் டேமேஜாக இருக்கிறதுனால இட் வில் டேக் டைம். ஏன்னா ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்கின் வந்து நேச்சுரலாக வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்டோட ரிசல்ட் வந்து ஸ்கின்னில் காமிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ஸ் நான் இப்போ போட்டதுலேயும் நிறையா அப்படி இருக்கலாம். நான் சைட்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது 1000-2000 இந்த உடம்பு மொத்தமாகவே இப்போ வந்து இன்னொரு டவுட் வேறு வரலாம், ஃபேஸில் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் இது எப்படி நான் சொல்கிறது, உடம்பு மொத்தமாக இந்த ஆயில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓகேங்களா? 1/2 hour வச்சுட்டு ஃபேஸ் பிரைட்னிங் சோப்பு வச்சு நீங்கள் பாடி வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வர ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே இருக்கிற கருப்பு, லிப்பில் இருக்கிற கருப்பு, கண்ணுக்கு சுற்றி இருக்கிற கருப்பு, மெலாஸ்மா கூட இந்த யுனானி, ஹோமியோ, ஆயுர்வேதா, அலோபதி மாதிரி இருக்கிற நிறைய வந்து டாக்டர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணி கூட போகாத மார்க்ஸ் வந்து போயிருக்காங்கன்னு வச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ப்ராடக்ட் பற்றி சொல்லணும்னா. இன்னொன்று, நீங்களா இது அப்படின்னு கேட்குறவங்க கிட்ட
ஸ்கின் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்வல்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கலாம். இன்னொன்று, நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணது வந்து ஒர்க் அவுட்டு தான். ஏன்னா நம்ம உடம்பு கம்மி பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்புல வந்து சேஞ்சஸ் வரும்ன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ உடம்பு கம்மி பண்ணும்போது இன்னொன்று இன்டேக்ஸ் வந்து நிறையா நம்ம கவனிக்கும் போது அதெல்லாம் நான் வர வீடியோஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ வீக்லி 2 to 3 வீடியோஸ்லேருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் தமிழில். ஏன்னா மீதி ஹாஃப் வந்து தமிழ், ஹாஃப் வந்து மலையாளன்ற மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன். ஸோ வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கேளுங்க. அவ்வளோதான், ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் என்ன எதுன்ற கொஞ்சம் கஸ்டமர் ரிவ்யூஸு, அதே மாதிரி எவ்வளோ செலவு பண்ணி வந்து ஜஸ்ட் ஃபேஸுக்கு மட்டும், அதுவும் ஒரு 1 வீக் ஸ்டாப் பண்ணேன்னா இன்னும் முன்ன விட பிளாக் ஆகுறது, அதெல்லாம் இல்லாமல் ஏன் ஒயிட்னிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணி கிட்னி வரைக்கும் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகுது, அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்னொன்று, என்னோடய ஓல்டு வீடியோஸ் மலையாளத்திலே போட்டிருந்தா கூட நீங்கள் அது செக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய கஸ்டமர் ரிவ்யூஸ் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் அவ்வளோதான், ரொம்ப லெங்க்த்தாக ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லி கொடுத்து போர் பண்ணிக்கல. ஸோ நான் பேசின தமிழ் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ எந்த அளவுக்கு பெட்டராக இம்ப்ரூவாக பேச முடியுன்றது ஒவ்வொரு வீடியோஸிலும் நான் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எப்போவுமே நான் என்னோடய வீடியோஸில் சொல்கிறது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது, நான் எப்போவுமே சொல்கிற ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான், ஸ்டே ஹெல்த்தி, பி ஹாப்பி. எப்போவுமே எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும், மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் ஃபேஸில் தெரியும், ஹேரில் தெரியும், உடம்புல தெரியும். ஸோ நிறைய பேர் சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளை வந்து இன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க, நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இதில் கேட்டுட்டு இதில் அப்படியே விட்டுறணும். ஸோ ஹாப்பியாக இருங்க, ஸ்டே ஹெல்த்தியாக இருங்க, அப்போ தான் எந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அடுத்த வீடியோ எடுத்துட்டு வர எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் எல்லாருமே ஸ்டே ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹாப்பி, பி ஹாப்பி, ஸ்டே ஹெல்த்தி எல்லாமே சொல்லலாம். டாட்டா, பை பை, அஸ்லாம்.